여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라. 그러나 노아는 하나님께 은혜를 입었더라. 이것이 노아의 족본이라. 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였으며 세 아들을 낳았으니 셈과 함과 야벳이라. 그때에 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 땅에 가득한지라. 하나님이 보신즉 땅이 부패하였으니 이는 땅에서 모든 혈육 있는 자의 행위가 부패함이었더라. 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 너는 고페르 나무로 너를 위하여 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라. 노아가 여호와께 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 제물을 취하여 번제로 제단에 드렸더니 함께 읽겠습니다. 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 아멘. 오늘 노아의 방주와 그리스도의 교회라는 제목의 말씀으로 우리 용숙전 선생님께서 말씀 전해주시고 이어서 제가 말씀 전하겠습니다. 할렐루야로 맞이요. 할렐루야. 할렐루야. Hallelujah. We're looking at famous story, Noah's Ark today. And before we get into the passage today, as a child, you probably don't have much, or if any, experience of being, any good experience of being punished by your parents. Even looking at my family, for one of my daughters, when I punish her, she admits her wrongdoing. But for the other daughter, when I punish her, she becomes angry and she doesn't understand why she is being punished. I won't say their names though. However, there's a reason and a purpose for the parents' punishment. It's to point out what they've done wrong and to help them to make right choices in their lives. In today's passage, God punishes the world in a way that kind of doesn't make sense. It seems a little harsh, a little extreme. So before our passage today, Adam and Eve had a third son named Seth. And a few generations later, the population kept growing and growing. But their minds, the people's minds, were full of evil. Verse 5 today says this, chapter 6, verse 5 says, "The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time." It was only evil all the time. And because of how the world became so wicked, God's heart was full of pain. God was hurt by the fact that the world became evil. Just as much pain as losing a loving child. So God decides to punish them by sending down a flood. And this punishment, it wasn't because God abandoned them, but it was because the people, they abandoned God first. But out of many people, Noah was the only one who followed God. He was the only one. Verse 9 says this, in the latter half, it says, "Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God." Amen.
He had a right relationship with God. He was righteous. He was blameless. In other words, he was complete, which doesn't really mean that he was perfect, but he was complete. And he walked with God, just as Enoch walked with God. So out of God's grace, God provides his salvation through Noah's family and the ark that they were to build. And they were to also take 2 of every animal and bird to keep them alive. And even in the midst of punishment, God had a plan to carry out his work of salvation through Noah and his family and the ark. So the ark was used not as a tool for punishment, but a tool to save, a tool for salvation, which was also invitation for other people to be saved as well if they chose to, which they didn't. So Noah listened to God, and he built the ark. And when the ark was built, it rained for 40 days and 40 nights, which is much worse than Vancouver. And when the water dried up, Noah's family came out of the ark and gave a sacrifice to God and worshiped God, where God promises not to punish by water with rainbow as a sign. As we take a look at God's punishment, we can see the seriousness of sin, what sin can do. Romans chapter 6 verse 23 tells us that the wages of sin is death. And as we are all sinners, we had to face punishment. However, Jesus took the punishment in our place, saved us, and called us, made us his children. Jesus also showed us how to live a righteous life as God's children by obeying and worshiping God with his life on earth. So we need to live a life of obedience and worship, living as God's children, even though there may be many acts of sin around us that makes it hard for us to follow God, to obey God. But we have to obey God. We have to worship God. And because we are saved from punishment by God's grace, we also need to look around us who may be headed towards God's punishment. And we have to look at them with God's compassion and share the gospel with them. So I pray that as we live as children of God, to walk with God, worshiping and obeying him in all our ways, and to share Jesus, who took our place for our punishment. Amen. 우리에게 주시는 말씀 제목은 노아의 방주와 그리스도의 교회입니다. 여러분, 우리가 계속해서 창세기 말씀들을 이제 나누고 예배하고 있는데요. 죄가 세상에 들어오고 또 죄가 확산이 되고, 또 오늘 말씀에 보면은 이제 죄악이 온 세상에 가득 차게 되었다라고 말씀하고 있어요. 사람들의 죄악이 가득 찬 세상. 온 땅이 부패했다라고 표현하고요. 포악함이 땅에 가득했다라고 합니다. 하나님과의 관계가 끊어지고 또 왜곡되고 뒤틀려 모든 사람의 행위가 부패했고
또 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐이다라고 말씀해 주고 있어요. 여기에는 더 이상 어떤 소망도 있을 수가 없겠죠. 이때 하나님께서 이렇게 성경은 하나님의 마음에 대해서 이렇게 얘기해 줍니다. 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심이 가득하였다. 근심하셨다라고 말씀해요. 죄로 물든 인생들과 또 그 죄악으로 인해서 신음하는 세상을 보시며 하나님은 슬퍼하셨다라고 하는 거예요. 하나님의 슬픔을 성경은 얘기하고 있어요. 자, 이 슬픔 가운데 하나님이 지면에서 쓸어버리겠다, 쓸어버리되 모든 것을 물로 쓸어버린다라고 말씀하시는 거죠. 물로 세상을 심판하시겠다. 여러분, 이 세상은 그럼 어떻게 되는 걸까요? 끝나버리는 걸까요? 하나님의 창조는 결국 실패로 돌아가는 것인가? 하나님 보시기에 참 좋았다라고 말씀하신 이 세상 그리고 사람 이대로 끝나는 건가? 성경은 말씀해 주죠. 그렇지 않다는 거죠. 아니, 오히려 오늘 말씀에 읽은 창세기 9장 1절 말씀은요, 하나님께서 축복하신다라고 말씀하고 있어요. 그래서 우리가 성경을 큰 그림으로 보면 사람의 죄악으로 말미암아 세상이 심판을 받고 그러나 결국 하나님의 축복 가운데 나아가게 되는 것을 보여주고 있어요. 잘 보시면 이 심판과 축복 사이에 무엇이 있는가라는 것을 우리가 질문해 봅니다. 죽을 수밖에 없는 인간이 어떻게 하나님의 축복 가운데 세워지고 복의 근원이 되는가 질문하는 거죠. 여기에는 오늘 6장 8절의 말씀을 한번 같이 읽어봤으면 좋겠어요. 6장 8절에 보면 이렇게 말합니다. 시작. 그러나 노아는 하나님께 은혜를 입었더라. 아멘. 죄악이 관영한 가운데 이제 심판 앞에 서 있는 그때에도 그 가운데에서도 하나님의 은혜를 입은 자가 있다라고 말씀하는 거예요. 하나님의 은혜를 얻은 자. 이제 심판을 뚫고 하나님의 축복으로 나아가게 하는 사람이 있다. 바로 노아라고 하는 거죠. 여러분, 오늘 이 물로 심판한다, 쓸어버린다라고 표현된 부분의 말씀, 이 7절에 보면 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되라고 한 이 말, 이 단어는요, 또 이런 뜻이 있어요. 그러니까 전멸시키다, 디스트로이 하는 것뿐 외에 또 깨끗이 닦다라는 뜻도 있어요. wipe clean 하는 거죠. 하나님께서 죄악으로 관영한 이 세상을 지면의 모든 것들을 그냥 쓸어버린다 혹은 깨끗이 닦아낸다라고 하는 거죠. 여러분, 어떤 과일은요 더 이상 손을 쓰기 어려울 지경에 이르는 상해버린 부패한 부분들을 볼 때도 있고요. 또 어떤 부분들 한참 뒀다 보면 그 위에 곰팡이가 쓰는 것들도 있습니다. 그런 물건은 닦아서 쓰기가 어려울 정도가 돼버린 아주 곰팡이 천지가 돼버린 그런 거는 쓸어버린다 혹은 깨끗이 닦아서 새롭게 해야 되는 부분들이 있겠죠. 마치 세상 가운데 죄악이 관영한 것을 보고 하나님이 이제 물로 깨끗이 닦아내겠다라고 말씀하시는 거예요. 자, 그런데 이렇게 심판을 지나 하나님의 축복의 자리로 나아갈 때 하나님의 은혜를 얻은 노아가 있었다라고 성경은 말하고 있어요. 자, 이 노아는 어떤 사람이었을까? 어떻게 이 은혜를 입을 수 있었을까라고 하는 거죠. 궁금하죠? 궁금해야죠. 우리가 살아가고 있는 세상도 죄악이 관영한 우리 인생들 가운데서도 생각하는 것이 항상 악한 것밖에 없는 이런 세상 가운데 노아 같은 사람은 정말 별처럼 빛나는 사람이죠.
하나님께, 그런 가운데도 하나님께 은혜를 입은 사람, 그는 어떤 사람? 이어지는 말씀에 보면 이것이 노아의 족보라고 표현합니다. 이것은 뭐 세대 혹은 가문, 일대기라는 단어로도 사용이 되죠. 족보라는 단어는. 그렇게 보면 의인은 이런 삶을 살았어라고 설명해 주는 거죠. 노아는 의인이에요. 또 당대의 완전한 사람이라고 말하고 있습니다. 의인은 뭔가 순전한 사람이에요. 깨끗한 사람이에요. 완전한 자는 흠이 없는 사람이라고 하겠죠. 그리고 동시대에 함께 살아가는 사람들 가운데 비난받을 것이 없는 사람이라고 얘기하는 거죠. 그가 노아라고 였다라고 얘기해요. 그리고 이것을 한마디로 얘기하면 하나님과 동행하는 사람이라는 거예요. 여러분, 하나님과 동행하는 사람이었던 노아, 그래서 은혜를 입었던 노아. 하나님과 동행한다라고 하는 건 뭘까요? 하나님과 동행하는 사람의 특징은 뭘까? 이 동행하다라고 하는 것은 걷는다라고 하는 또 뜻이기도 해요. 그러니까 걷는다, 행한다라는 뜻을 갖고 있는 거죠. 노아는 하나님과 함께 걸었던 사람이에요. 노아는 하나님과 함께 행했던 사람이에요. 그래서 그는 하나님의 슬픔을 알았던 사람입니다. 여러분 기억하세요? 세상이 죄악으로 관영한 모든 사람이 생각으로 계획하는 것이 항상 악한 뿐임을 보고, 그리고 그 죄악으로 세상이 슬프게 아프게 되었을 때, 뒤틀리게 되었을 때 하나님은 슬퍼하셨다라고 얘기하는 거예요. 한탄하사 마음에 근심하셨다라고 하는. 그래서 노아는 하나님과 함께 걸었고요, 하나님과 함께 행했습니다. 여러분, 사람이 같이 걸면 어떻게 될까요? 사람이 같이 걸면 함께 보는 거죠. 사람이 같이 걸면 함께 듣는 거죠. 사람이 함께 동행하여 걷고 행하면 그 마음을 같이 갖는 것이라고 할 수 있어요. 그래서 노아는 하나님의 슬픔을 알았던 사람이고요, 또 그 슬픔을 함께 공감한 사람이에요. 또 다른 말로 표현해 보면 저는 이런 표현도 하고 싶어요. 하나님의 슬픔을 체휼한 사람, 몸으로 함께 긍휼히 여기며 아파한 사람이라고 하는 거죠. 그래서 노아는 하나님과 함께 아파했던 사람, 하나님의 슬픔에 동참한 하나님의 마음을 가진 사람이라고 할 수 있는 거예요. 그가 바로 하나님과 동행했던 사람, 의인이고 완전한 사람이라 칭해지고, 죄악이 관영한 가운데도 소망이 끊어지고 절망밖에 없는 그 자리에 하나님의 은혜를 얻은 사람이다라고 성경은 말해주고 있어요. 자, 이 하나님과 동행한 노아를 통해서 하나님은 방주를 짓게 하십니다. 6장 우리 22절에 나와 있는 말씀에 보면은요, 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였다라고 말씀하세요. 여러분, 오늘 본문에는 나와 있지 않은데요, 방주의 제작 기간이 얼마나 될까요? 그냥 쭉쭉쭉 이어지기 때문에 내러티브과 삶의 이야기들이, 그래서 얼마만의 시간이 소요됐는지는 나와 있지 않습니다. 그러나 유대의 문헌들이나 전승들의 얘기들을 보면 아마도 방주를 제작하는 기간이 최대 120년에서 최소한 80년 정도는 되었을 것이다 라고 얘기들을 해요. 최소 80년 동안 방주를 제작했다라고 하는 거예요. 노아가 의인이고 완전한 자, 하나님과 동행했다라고 하는 것 중에서 저는 이 부분을 주목하고 싶은 거예요. 80년. 저희 어머니가 올해 80세 되시는데요, 그 한평생 동안 방주를 지었다라고 할 수도 있겠죠. 그런 삶의 기간이에요. 그런데 히브리서 11장 7절에서는요, 이런 부분을 뭐라고 얘기해 주냐면 이렇게 얘기해요. 믿음으로 아직 보지 않은 일을 위해 방주를 준비했다. 다시요.
믿음으로 아직 보지 않은 일을 위해 방주를 준비했다라고 말씀하는 거예요. 여러분, 본 적도 없는, 아직 나타나지지 않은, 알지 못하는 일을 위해 80년을 살았다라고 말씀하는 거죠. 여러분, 아직 본 적이 없는 것들, 80년의 세월 안에 어떤 생각이 들었을까요? 이거 진짜 이거 되는 걸까? 아니면 80년 동안 하루를 이렇게 빼지 않고 동일한 삶의 과정으로서 어떻게 보면 쳇바퀴 도는 것 같은 그 80년의 날들 가운데 무슨 생각이 들었을까라고 하는 질문이 드는 거죠. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였다라고 히브리서는 말씀해 주고 있어요. 아하, 노아에게 있어서 이 믿음이란 바로 인내함이구나. 소망 중에 버텨내는 것, 그것이 믿음이구나라고 하는 것을 보는 거예요. 히브리서에 보면 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아라고 했는데요. 이 경고는 또 이런 뜻도 있어요. 신적 메시지의 한 부분이 되다라고 하는 의미가 있습니다. 아직 나타나지 않은, 아직 본 적 없는 그 일의 신적 메시지의 한 부분이 되어 나타났다라고 하는 거예요. 노아의 삶은 이 시대, 그 시대를 향한 하나님의 메시지였다라고 하는 거죠. 앞으로 나타나게 될 일들 가운데. 여러분, 우리도 때로는 살아가면서 왜 사는지 모를 때가 있어요. 뭐 당연히 살죠. 가정과 또 자녀들과 또 해야 될 일들과 주 주신 어떤 삶의 기회들 가운데 가지만 문득 여기서 내가 뭐 하고 있지? 왜 살지? 무엇을 위해 살아야 할까? 어떤 목적을 가지고 누구와 함께 살고 있고 누구와 동행하고 있는지 질문할 때가 있죠. 여러분, 신적 메시지로서, 신적 메시지, 곧 하나님으로부터 보여지고 부어지는 그 메시지의 한 부분으로 여러분 살고 있다라고 하는 것을 기억하시길 바라요. 하나님과 동행함, 그러므로 하나님의 슬픔도 알고 하나님의 슬픔 가운데 함께 아파하며 괴로워했던 그 사람, 하나님의 마음을 가진 자로서 하나님의 메시지가 되는 인생이었다라고 우리가 노아를 볼 수 있어요. 그리고 노아, 은혜를 얻은 자라고 얘기할 때 의인이고 완전한 부분도 있었지만 오늘 보면 하나님의 마음을 가진 자로서 하나님의 메시지로서 인내하며 소망 가운데 메시지로 살았다라고 하는 것을 보게 되는 거죠. 저는 저와 여러분이 그리고 우리 교회와 우리 다음 세대 자녀들이 바로 노아와 같은 믿음의 삶을 살기를 축원합니다. 80년의 삶, 아직 나타나보고 경험되지 않은 일들을 향하여 그 언씬한 이벤트를 하나님의 메시지로 드러내는 그런 삶을 사는 우리가 되기를 소망해요. 이렇게 노아, 그리고 노아를 통하여 지어진 방주는 온 세상을 구원하는 하나님의 방주가 되었습니다. 노아의 방주를 통해서 세상은 깨끗이 닦여요. 물이 심판 가운데 그렇게 쓸어버리지만 동시에 깨끗이 닦아주는 일도 하는 거죠. 자, 이렇게 해서 노아의 방주에 믿음으로 올라탄 사람은 사는 거죠. 그리고 나서 첫 번째 한 일이 뭔가, 물이 이제 차오르고 150일이 지나고 물이 빠지고 이제 육지에 새로운 깨끗이 닦인 그 땅 위에 방주가 도달하게 됐을 때 문을 열고 나와서 한 첫 번째 일이 뭐였을까요? 야호.
오늘 성경에는 얘기하는 거죠. 첫 번째 일은 제사, 곧 예배를 드렸다라고 말하고 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 창세기는요, 그리고 성경은 중요한 일들 구비마다 예배자를 보여줘요. 가장 첫 번째 우선적으로 해야 할 것이 무엇인가, 우리 인생에 있어 절대적인 중요한 가치가 무엇인가를 보여주죠. 바로 예배라고 하는 거예요. 하나님과 동행하는 것, 그것을 가르쳐 주는, 그것이 가르쳐 주는 것이 바로 예배다라고 하는 거죠. 우리는 오늘 말씀을 통하여서 노아와 노아의 방주를 살펴봅니다. 심판 가운데 처해 있는 세상이 하나님의 축복으로 나아가기 위해서는 무엇이 있는가? 바로 하나님의 사람 노아가 있었고 80년의 세월 가운데 보여지지 않은 것들을 하나님의 메시지로서 인내하고 버텨 소명 가운데 버텨내며 지어간 사람이 있었다라고 하는 거예요. 죽음을 지나 생명으로 나아가게 하는 변화, 그것을 뚫고 나가게 하는 것에는 반드시 무언가가 있죠. 심판을 넘어 하나님의 그 축복으로 나아가게 하는 그 사이에도 반드시 무언가가 있다라고 하는 거예요. 여러분, 우리가 사는 인생, 우리가 사는 세상은 어떤 모습일까요? 심판받기 딱 적합한 모습 아닌가요? 사람들이 범죄함으로 그리고 포악함이 가득해진, 그리고 사람들의 이 죄로 말미암아 온 자연 세계 만물이 신음하며 아파하고 있는 것, 전 세계적으로 창궐하는 질병의 모습이나 기후의 변화로 말미암은 자연 재앙들, 어떻게 보면 지금 시대에 우리가 사는 일들, 그리고 우리 마음속에 사람들의 행동과 말과 눈빛 가운데 있는 계획하고 생각하는 것이 항상 악한 것인 악할 뿐이다라고 얘기하는, 우리가 사는 세상에도 소망이 없고 절망 가운데 있을 수밖에 없죠. 그리고 심판 가운데 있을 수밖에 없는데 하나님께서는 심판을 넘어 축복과 생명으로 우리와 세상을 이끌어 가시고 초대하신다라는 것을 알죠. 하나님의 이 심판과 생명 그 사이에 무엇이 누가 있는가? 바로 하나님의 아들 예수 그리스도가 계신다라고 하는 것입니다. 세상 죄를 대신 자신이 짊어지셨죠. 십자가에서 죄와 저주와 심판을 당하셨어요. 그리고 부활하셔서 생명과 축복으로 우리를 인도하시는 거죠. 뿐 아니라 그의 영 성령을 보내셔서 하나님의 교회, 예수 그리스도의 교회를 세우셨다라고 하는 거예요. 사랑하는 여러분, 노아의 방주에 믿음으로 들어가면 살았습니다. 심판 가운데에 이제 축복하시는 그 일로 나아가는 것, 믿음으로 들어가면 됐죠. 이 시대도 마찬가지입니다. 교회, 곧 예수 그리스도의 교회는 이 시대의 노아의 방주와도 같은 거죠. 믿음으로 나오면 사는 것이다 라고 성경은 말씀해 줍니다. 여러분, 우리 찬양팀 나와주시고요. 말씀을 기억하며 또 찬양하며 함께 기도했으면 좋겠는데요. 오늘 말씀을 통하여서 심판을 뚫고 하나님의 축복을 향해 나아가는 하나님의 사람이 있음을 우리가 보았습니다. 노아 같은 삶을 살아가는 자, 하나님의 마음을 알고 슬픔 가운데 하나님의 아픔에 참여했던 그 자가 바로 하나님의 은혜를 입는 사람이다라고 하는 것을 기억하시기 바랍니다. 우리 반주 주시겠어요? 음성을 내가 들으니 사랑하는 말일세,
믿는 마음으로 주께 가오니 나를 영접하소서. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 피로써 나를 정케 하소서. 부신 은혜 베푸사 나를 받아주시고 나의 품은 뜻 주의 뜻같이 되게 하여 주소서. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 피로써 나를 정케 하소서. 보좌로 나아갈 때에 어찌하니 기쁠까. 주의 얼굴을 항상 배우니 더욱 친근합니다. 내가 매일매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 피로써 나를 정케 하소서. 우리 구주의 넓은 사랑을 증량할 자 없으며 주가 주시는 참된 기쁨도 헤아릴 수 없도다. 내가 매일매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 피로써 나를 정케. 내가 매일 십자가 내가 매일매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 피로써 나를 정케 하소서. 아멘. 이 시간에 한번 기도할 때 믿음으로 노아는 아직 보지 못한 것들, 나타나지 않은 일들에 대하여 하나님의 메시지가 되하여 그 시대 가운데 살았다라고 말씀합니다. 여러분 80년의 세월이래요. 아직 보지 못한 일들 오직 믿음으로 소망 가운데 버텨내며 방주를 짓고 80년을 살았다고 합니다. 여러분 오늘 우리가 살아가는 인생의 자리 가운데 너무 성급하게 너무 짧게 뭔가를 생각하고 바라보지는 않은지 우리가 한번 기도할 때는 주님 노아와 같이 믿음으로 살게 해주시고 아직 보지 못한 일들 나조차도 보지 못한 나타나지 않은 일들에 대해 증인으로 살아간다는 그 믿음을 살아가는 저희의 오늘 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서. 함께 기도하도록 하겠습니다. 살아가는 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 피로써 나를 정케 하소서. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 소망 가운데 구세주의 기억하게 하여 주시옵소서. 하나님 이 시대를 향한 하나님의 이 시대 가운데 하나님의 구원과 생명을 하나님과의 방주를 짓는 인생들이 되게 하여 주시옵소서. 우리가 살아가고 있는 삶이 무엇을 위해 살아가며 어떻게 사는 삶인지 하나님 문득문득 하나님 질문이 될 때가 있지. 바로 시적 메시지로서 우리가 삶을 살고 있는 기억하게 하여 주시옵소서. 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 피로써 나를 정케 하소서. 우리
번 더 기도할 때는 믿음으로 노아의 방주 안에 들어간 사람은 살았습니다. 오늘도 우리 교회들은 바로 예수 그리스도의 교회들은 이 시대에 하나님의 방주와도 같은 줄로 믿습니다. 믿음으로 우리 교회에 발을 디디고 교회로서 살아가는 삶 가운데 이제 심판과 저주를 뚫고 하나님의 복과 생명으로 살아가는 하나님 귀한 일들을 우리 모든 교회와 성도들에게 예배자들에게 하나님 부어 주옵소서. 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 우리가 살아가는 삶은 하나님 이 시대를 축복하는 하나님 노아의 방주와 구원과도 같은 삶인 것을 하나님 우리로 기억하게 하여 주시옵소서. 하나님 하나님 이 시대의 구원의 방주에 믿음으로 주님 앞에 나와 믿음으로 주님 안을 예배하는 하나님의 모든 저주와 죽음과 심판을 끌고 생명과 복과 부활로 나오는 하나님의 교회들이 되게 하여 성도들 되게 하시고 하나님 가정들 되게 하시고 예배자들이 되게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 살아계신 하나님, 노아가 믿음으로 아직 보이지 않는 일에 증인으로 부름을 받아 하나님을 경외함으로 방주를 준비하며 그 집을 구원하였다 하신 이 말씀, 하나님의 심판과 저주와 죽음을 뚫고 이제 하나님의 그 생명과 부활에 영생하는 복 가운데 나아가는 하나님 이 믿음의 일들을 하나님 예수 그리스도를 통하여 우리 속에도 이루어 주셨사오니 하나님 그 은혜 안에 서게 하시고 믿음으로 나아가게 하시고 이 시대에 하나님 노아와 같은 자로 하나님의 마음을 품고 하나님의 메신저로 소망 가운데 인내하며 나아가는 하나님 저희들 우리 교회가 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.